Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar sevgili телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve adet üzere bugün bir saat canlı yayında sizlerle beraber sonki aktual meselelerini müzakere etmege planlaştırdık. Musafirlerimizni taqdim etmezden ve subetlerimizge keçmezden evvel da bir kere hepimizge hatırlatmaga isteyim ki biz canlı yayında çalışamız. Bizni hem YouTube sayfamızda seyretmege imkanınız var, hem bizim Sputnik'ten Kırım'dan seyir edebilirler ya da ATR telekanalının atr.ua saytına kirip andan da bizlerini canlı yayında izlemege imkanınız mevcuttur saygılı arkadaşlar. Bizim yanımızda olgan bizlerge destek bergenlerge herkese ayrıca teşekkürlerimizni bildiremiz ve adet üzere bütün yayınlarını biz böyle ilanlar ile başlayıq. Öyle olsa bu adetini devam ettirip men da bir kaç ilan da vermege isteyim. Malum olganı üzere şimdi Ukrayna'da demek birinci sonki 100 yıl içerisinde birinci böyle balaban Noman Çelebijihan adına bir tabur tizili ve bizni Ukrayna'dan seyretken, bütün dünyadan seyretken Kırım Tatarlarga böyle bir yardım destek müracaatında bulunmaga isteyim. Her gün zaten bularını biz aytamiz saygılar arkadaşlar. Tizilgen Kırım Tatar taburuna elbette ki birinciden ne lazım? Bu silahlar ve maddi destek lazım. O sebepten destek vermege istegenler Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan Kırım Tatarlar askerlerini, çünkü onlar Kırım Haydarov yönelişinde faaliyetler yürüteler. İşte ekranlarınızda көрген bu QR kod vasıtası ile saygılar arkadaşlar demek destek gösterebilirsiniz. O ekranlarınızda şu an görünüyor. Galiba ben yanlışmasam bu tarafta anda bu QR kodunu skan etip kirebilirsiniz ve onun destekinizni gösterebilirsiniz. Elbette ki Kırım'da yaşayan, işgal etilgen Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızga bunu yapmaga pek kolay değil. Ama Ukrayna'da yaşayan veya dünyanın başka birçok bölgelerinde memleketlerinde Türkiye olsun, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve ilahriye olar bu imkanı kullanıp demek Kırım Tatar askerlerine Kırım Qaytarılov küreşinde yardımını gösterebilir ve bu şekilde de özleri de Kırım'ın Qaytarılovuna hissesini koşabilirler arkadaşlar. Biz ise bu yayınımızın birinci kısmını demek Kırım Tatar tilinde değil de başka Rus-Ukrayn tillerinde devam edeceğiz. Çünkü bizim birinci musafirimiz ile biz sonki halkara meydanlarda yüz bergen azizelerini laf etmege планлаштырдых. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и хотелось бы наш эфир начать с актуальных новостей. Как известно, президент Украины Володимир Зеленский сейчас с официальным визитом находится в испанском городе Гранада, где сегодня, 5 октября, там проходит саммит Европейского политического общества. Президент Украины уже успел провести переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом во время встречи в Гранаде, и обсудил он новый пакет оборонной поддержки для Украины, и в том числе открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Также президент Украины впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале, цитирую: «Во время нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами». И также во время своей пресс-конференции президент України сказав: «Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент – 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то у 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили атакувати країни, як у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ці країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки, і ми сигналізуємо вам
про це. Эти и многие другие вопросы мы обсудим с Віктором Шлінчаком, головою правління Інституту світової політики. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю вас. 2028 год, говорит президент Украины Владимир Зеленский, это именно тот период, когда Россия может активизировать свою экспансию дальше, в случае, если сегодня эта война, российско-украинская война, будет заморожена, ну или будут попытки со стороны некоторых наших партнеров и прочее ее перевести в периферию, там, начать какие-то переговоры, которые могут затянуться там на долгие годы. Какова вообще такая вероятность вот этих переговоров, заморозки конфликта, есть ли сейчас вообще вот предпосылки этому? Зараз дуже почали багато аналітиків аналізувати те, що відбувається на фронті, і казати, що за 2-3 місяці ми опинимося в ситуації, коли Росія не зможе наступати, але й Україна не зможе також просуватися швидкими темпами вперед. Зрозуміло, що ми сподіваємось на те, що західна допомога не буде припинена, що не будуть поставлені на паузу, даруйте за тавтологію, і що ми будемо мати стабільну фінансову допомогу. Як ви розумієте, зараз дуже багато політичних процесів, зокрема в Сполучених Штатах Америки, якби є такими перепонами для того, щоб вірити в 100% такого оптимістичного сценарію. Тобто ми говоримо про те, що дійсно зараз світ заходить в таку, скажімо так, бурхливу і осінь, і наступний рік. Відповідно, ми можемо опинитися дійсно в досить таки непростій ситуації. Це треба визнавати, цим не треба лякати, але разом з тим треба розуміти ризики. Ну вот, кстати, опыт Армении и Азербайджана совсем недавно и показал, что переговоры могут длиться более 30 лет, но так или иначе все это приводит к тому, что страна, чья территориальная целостность, чей суверенитет нарушен, военным путем возвращает свои территории. Справа в тому, що ми дійсно хочемо в більшості випадків, я думаю, що більше 90% людей хоче, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Це показує соціологія, це показують фокус-групи, але треба розуміти, що дійсно треба для того, щоб це відбулося, нам потрібно нарощувати сили і нам треба змінювати тактики. Зокрема, тактики нашого спілкування із західними партнерами, зокрема, тактики внутрішньої політики. Тобто тут треба дуже уважно підходити до того, що було рік тому, і подивитися, як змінюється ситуація зараз. А вона давайте попробуем вместе проанализировать, какая должна быть смена тактики, в особенности в отношениях с нашими западными партнерами. Что изменилось действительно за последний год, потому что почему-то именно сейчас вот стали активизироваться разговоры о том, что нужно проводить... Понятно, про переговоры говорили изначально, но вот сейчас как-то этот вопрос интенсифицировался, активизировался, и более того, мы видим некую усталость, в том числе и у наших западных партнеров. Вот совсем недавно появилась новость о том, что Reuters, они провели очередной опрос социальный, где они пишут о том, что в США продолжает снижаться поддержка предоставления оружия Украине. Это является тревожным сигналом для нашей страны. Двухдневный опрос, который завершился в среду, показал, что только 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон должен предоставить оружие Украине, в то время как 35% не согласились, а остальные не определились с ответом. Эта цифра меньше, чем та, что была в мае. Согласно майскому опросу Reuters, там 46% американцев поддерживали, то есть уменьшилось на 2%.
Ну, давайте почнемо з того, що минулого і на початку цього року все-таки емпатія до України вона дійсно була на досить високому рівні. Тобто люди емоційно за кордоном підтримували Україну, підтримували українських біженців, підтримували наші устремління в Євросоюз і НАТО, підтримували ідею того, що Росія має отримати поразку на фронті, і власне ми зараз говоримо, що цей наратив він уже не діє. Тобто, треба починати працювати з іншими, абсолютно з іншою доказовою базою. Коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, ну тут ми зараз стаємо заручниками їх передвиборчої кампанії. Зрозуміло, що республіканці грають на тому, чи ефективно демократи надавали нам допомогу, чи вся та допомога, яку вони надавали Україні, була також ефективно використана, і чи не було тут корупції. Відповідно, ці всі три елементи вони піднімаються якраз на партійні прапори, і в пилу такої виборчої кампанії, на жаль, Україна стає не об'єктом такої, ну вірніше, якраз стає об'єктом в даному випадку таких нападок. І відповідно формуються в інформаційному полі от ці наративи про втому від України, про те, що Сполучені Штати Америки вже надали достатньо допомоги, що Україна повинна сама вже якось розбиратися. І тут теж є частина правди, тому що Україні рано чи пізно треба було б складати не плани того, як будувати велосипедні доріжки, там коли ми переможемо, а думати, як ми будемо перемагати, власне, і як ми, власне, будемо будувати оці лінії загородження, лінії укріплення, як ми будемо передавати на фронт новітнього озброєння, як ми будемо його виготовляти, як ми будемо підтримувати наших військовослужбовців, які на передовій. Тобто дуже багато поточних моментів, які, мені здається, що звелись до того, що уряд починає дивитися в тому числі на Сполучені Штати як на манну небесну і чекати, що гроші потечуть рікою, і ми, значить, не будемо займатися нічим іншим, ніж розподілом цих грошей. Насправді, треба було вже давно стояти чи сидіти з калькулятором і підраховувати, де можна зекономити, які гроші треба запустити на покращення обороноздатності, і дійсно відмовитися від багатьох тих проєктів, які зараз є не на часі. Це як мінімум. А щодо наших партнерів, то і нашим партнерам треба сідати з ними за стіл переговорів і показувати, де вони можуть бути вигодонавачами, коли вони отримують якраз перемогу України. Тобто в чому їх є економічний, в першу чергу, зиск з того, що вони зараз вкладаються у війну з Україною. Но многим представляется, и мне в том числе представляется, что здесь основная ведь архитектура мировой безопасности, что поддержка Украины — это не просто поддержка Украины, это поддержка всего европейского континента, это поддержка, да, возможно, это звучит пафосно, возможно, это звучит очень патетично, но это ведь поддержка всей мировой архитектуры безопасности, демократии, вот как Байден в начале еще широкомасштабного вторжения сказал, что это противостояние демократического и автократического режима. И наверняка представители западного истеблишмента, американского истеблишмента понимают и должны понимать, что поддержка Украины — это не исключительно там финансовые, экономические и прочие вопросы, да? Это в первую очередь поддержка самих себя. Разве нет?
Ви абсолютно праві в постановці такого питання, тільки треба розуміти, що світ набагато цинічніший, що для тих, хто серед кого проходили соцопитування, які ви наводили, для них питання України це так приблизно стоїть, як для нас колись стояло питання щодо війни в Сирії, наприклад. Тобто вони Україну розглядають як країну, яка десь далеко. Більше того, навіть в Європі, умовно кажучи, в Німеччині вважають, що Росія до них ніколи не наблизиться. Відповідно, говорити про якусь безпеку для Німеччини не приходиться абсолютно. І тут питання, звичайно, це інформаційне поширення української позиції. Зараз Україна сходить уже не просто там з другої, з третьої сторінки, вона взагалі щезає на деяких інформаційних майданчиках. І, власне, це теж грає на руку тим, хто вважає, що треба йти на якесь замирення з Росією або на якусь затяжну паузу. І тут я погоджуюсь з Володимиром Зеленським, що будь-яка пауза – це просто можливість дати Росії ще більше підготуватися і піти далі. І вона дійсно може не зупинитися тільки на Україні, вона може піти і в країни Балтії, і в Польщу, і в інші країни. Тобто тут питання ж звучить дуже просто. На низовому рівні, якщо немає розуміння, чому треба підтримувати Україну, то уряди повинні як мінімум це пояснювати. Ви праві, що це повинні пояснювати еліти. Угу. По поводу сегодняшнего саммита, который проходит в Испании, совсем недавно, вы знаете, Жозеп Боррель говорил о том, что впервые в истории происходит выездное заседание Совета министров иностранных дел стран Европейского Союза. Сегодня в Испании проходит политическая встреча европейских чиновников и не только, где присутствует президент Украины. Стоит ли ожидать каких-то важных для нас решений, помимо, понятно, там слов о поддержке Украине, о поддержке территориальной целостности, суверенитета и так далее, потому что в прошлый раз президент Украины говорил о том, что затянулась как-то пауза после принятия 11-го пакета санкций против России. Стоит ли ожидать каких-то конкретных действий, конкретных шагов, или уже как-то имплементацию 12-го пакета санкций? Зараз ви ж бачите, що про 12-й пакет санкцій особливо ніхто навіть і не говорить. Да. Тут дай Бог, щоб виконувалися ті санкції, які вже накладені, а вони по дуже багатьох питаннях вони не виконуються. В обхід санкцій поставляються і чіпи, про які багато хто говорили, і верстати в деяких країнах, з деяких країн імпортуються до Росії, так, через прокладки, але це теж можна відслідкувати при бажанні. І паливо точно так само, перевалочні ці бази в нейтральних, так званих нейтральних водах, через які потім в тому числі і бензин поставляється до України. Тому я тут хочу сказати, що перед тим, як переступати до попередніх пакетів санкцій, треба спочатку розібратися і проаналізувати, чому не працюють попередні. А щодо мы можем сказать, что они не работают, либо в какой-то степени там не работают. Да, есть схемы определенные, которые задействуют российский диктаторский режим, там они через третьи страны задействуют эти схемы, и даже там вроде через Казахстан, и даже были какие-то схемы через Турецкую республику. То есть можем ли мы говорить о том, что они вообще никак не действуют, они вообще никак не влияют и не бьют по экономике России, или это только частичное влияние? Дивіться, Росія адаптовується, тобто вони так само, як у 2014 році, коли почали вводити якісь санкції, вони перших там кілька місяців щось проти цих санкцій пробували, придумати, а потім налагодили абсолютно, я навіть не знаю, як правильно це сформулювати, абсолютно прозорі договори, на які мало хто потім звертав увагу.
Точно так само зараз відбувається. Тобто, з однієї сторони, санкції нібито діють, але Росія дійсно знайшла вже десятки шляхів для того, щоб ці санкції обходити. І ви праві, в цьому допомагають уряди багатьох країн. Тобто я далекий від думки, що, наприклад, в Туреччині не знають, через кого там, через яких посередників заходять ті ж самі верстати до Російської Федерації. Чи наивно было бы так, конечно. чи в інших країнах. Тобто я думаю, що тут питання в бажанні. І з іншої сторони, коли ми говоримо там про вимоги до наших західних партнерів, вони висувають зустрічні вимоги. Чому досі деякі компанії, які афільовані з російським капіталом, працюють в Україні? А таких ще є досить багато. Ну, в таком случае, если некоторые там режимы оппортунистские, некоторые конформистские, а Россия адаптируется, то получается, что время, чем дольше оно тянется, тем больше оно играет на руку России. Зараз виглядає так, що Путін для себе поставив цю війну як мету всього свого життя. Ви подивіться на бюджет, який збільшився на військові витрати у російському бюджеті, збільшилось колосальні видатки на наступний рік. Тобто він прогнозує і збирається воювати і наступний рік, я думаю, що і наступний рік. Тобто для нього війна вже стала таким, знаєте, сенсом життя. Інша справа, чи для всієї російської еліти це підходить. Я думаю, що багато хто з російської еліти все-таки задумується над тим, як хоч на вихідні, хоч якось виїхати до Європи і почувати себе так само зручно і так само комфортно, як вони відчували це все до війни. Але поки що критичної маси людей, які би виступали проти війни, катастрофічно мало. Відповідно, зараз Путін гуртує навколо себе виключно тих людей, які підтримують війну, які збираються жити в цьому режимі довго, і відповідно це дійсно російське суспільство абсолютно спокійно сприймає. Тобто російське суспільство через інформаційні технології налаштувало на те, що війна – це нормально, це нова реальність, в ній нормально жити, і, власне, нічого надзвичайного не відбувається. Тобто росіяни, вони вже адаптувалися до цього. Ну, если мы говорим о том, что это война и продолжение этой войны, это вопрос жизни и смерти для Путина, да, то сменилась ли его стратегия? Она как-то у него изменилась, или он по-прежнему хочет полной оккупации Украины, лишения ее полного суверенитета, территориальной целостности, условного восстановления там Советского Союза немного в другой конфигурации, или же эта стратегия, она чуть-чуть уже за последние годы изменилась, там он намерен начать переговоры, которые там будут длиться 30-40 лет, не дай бог, или он там пытается сохраниться просто на тех рубежах, на которые они вышли, на территориях, которые они оккупировали. Вот как вам видится, что дальше, какая у него стратегия, что он хочет? Я не можу залізти в голову Путіна. Я думаю, що навряд чи вам хтось із експертів точно дасть відповідь на це ваше прекрасне запитання. З іншої сторони, тенденції до цієї війни, як ви пам'ятаєте, Путін озвучив публічно на Мюнхенській конференції ще 2008 року. Тобто він заявив про всі свої забаганки, він заявив про тактику і стратегію, яку він передбачав, і ця війна дійсно була уже незворотньою. Просто я думаю, що Путін в 2014 році він зробив величезну помилку, коли він зупинився лише на Кримі, коли він зупинився на Донецьку і Луганську. У нього було достатньо можливостей для того, щоб тоді всю Україну фактично окупувати. І зараз він хотів надолужити те, що він не зробив у 2014 році. Повертаючись до Мюнхенської промови Путіна, скажу, що в його
рішенні, це чи вірніше в його тезах, було чітко закладено, що НАТО не повинно розширюватись на схід. І це власне було сказано і про Польщу, що вона не повинна бути в НАТО. Тобто наступною країною, до якої б висувалися б якісь претензії, була б Польща, зрозуміло. І в даному випадку, коли ми говоримо про те, що в голові у Путіна, я думаю, що в нього тільки відбувається загострення от цієї фази, що він повинен закінчити свою історичну місію по поверненню до Радянського Союзу. Я не виключаю, що наступними країнами для вторгнення можуть бути і Казахстан, і Вірменія, і Молдова. Тобто, якщо Україна не вистоїть і в якомусь сенсі програє, пішовши на мирні переговори чи пішовши на якесь затягування цього конфлікту, Путін почне розширяти лінію зіткнення, він почне розширяти в інших країнах. Но с другой стороны, хватит ли у него на это сил? Хватит ли у него на это ресурсов? Ведь фактически мы видим, что сегодня Путин потерял и теряет свою силу на Кавказе, да? Он фактически потерял свои силы в Азербайджане, так называемом Нагорном Карабахской республике, которую он подогревал, кстати, на протяжении последних 30 лет. Он фактически потерял Армению, попытался отомстить Пашиняну, возможно, за бархатную революцию 2018 году, но как-то просчитались. Серьезных протестов, в результате которых снесли бы Пашиняна, пока в Армении не произошло. И более того, Армения уже, можно сказать, поворачивает голову в сторону Запада, и среди армянского истеблишмента мы слышим, как уже обсуждаются идеи вестернизации. Фактически Путин потерял Грузию после оккупации Осетии и Абхазии. Мы видим ситуацию в Казахстане, которая была в 2020-2021 году, если не ошибаюсь, когда Россия туда вела свои войска по запросу Токаева, а потом почему-то после переговоров с Си Цзиньпинем резко оттуда свои войска вывела и была вынуждена вывести эти войска. Да? То есть мы фактически видим, что Путин и путинские вурдалаки уже теряют свое влияние как на Кавказе, так и на многих территориях постсоветского пространства. Я думаю, що вони не Или втрачають... у меня такие оптимистичные слишком взгляды? Я думаю, що тут багато речей, з якими б я хотів би посперечатися, зокрема щодо Грузії, наприклад. Але в мене є відчуття інше, що просто Росія зараз перерозподіляє свої сили на іншу сторону, на інші континенти. І виглядає так, що в будь-якому випадку Росія – це отой подразник, який постійно виступає за те, аби конфліктів ставало по світу взагалі більше. Тому, знаєте, для них зараз важливо було прихід в Словаччині Фіцо до влади. Для них важливо зберігати вплив на Угорщину. Для них важливо зараз мати впливи на вибори до Європарламенту, які відбудуться найближчим часом. Для них важливі вибори в Сполучених Штатах Америки, зрозуміло. І все це в комплексі. Я думаю, що це просто зміна от такої тактичної роботи, яку вони собі намітили. Загалом ви праві в тому, що в голові російської верхівки це повернення величі Радянського Союзу, де є з однієї сторони стіл, за яким сидить цар Росія, а з іншої сторони є Сполучені Штати Америки. Для них це найкраща матриця, в якій вони звикли, в якій вони виховались, в якій вони жили довгі роки під час Холодної війни, і яку вони хочуть повернути, тому що їм це зрозуміла і комфортна позиція.
І разом з тим, коли вже навіть Китай починає претендувати на якісь там для того, щоб сісти за цей стіл переговорів замість Росії, це зараз викликає дуже велике знервування. Але ви ж подивіться, як Путін там приймав Сі Цзіньпіня. Тобто це виглядало як картинка васала і хазяїна. Угу. І тут в даному випадку зрозуміло, що Путін дивиться так з оглядкою на Китай, але з іншої сторони він хоче набратися сили дійсно, щоб сидіти вдвох із президентом Сполучених Штатів Америки, розкреслювати карту світу і мати впливи на ті чи інші частини. Ну, такой двуполярный мир пытается, получается, воссоздать, как после Второй мировой в 45-м Ялтинская конференция. Окей, а скажите, а что может вынудить Россию вообще и путинский режим, вообще возможно ли это, вернуться в международное правовое демократическое поле, или это практически нереально? Ви ж бачите, що останнім часом чиновники Російської Федерації вони крутять будь-якими законами і міжнародними законами. Особливо це дуже видно в такій організації, як ООН. Вони крутять законами, як кажуть, як циган сонце. Тобто, якщо їм вигідно, вони називають якісь пункти, вириваючи з контексту якісь пункти міжнародних договорів. Якщо їм не вигідно, вони кажуть, змінилася реальність. Треба говорити про зміну реальності. І закони ці вже не підпадають під те, що відбувається сьогодні. Тому тут відверта маніпуляція, але мені важко коментувати, коли ти сідаєш з людиною грати, умовно кажучи, в шахмати, а вона грає з тобою в Чапаєва. Это очень смешная аналогия. Вы здесь, конечно, правы 100%. Ну, что тогда в таком случае делать? Вот как тогда разруливать эту ситуацию? Как она должна решиться? Только падение путинского режима и смерть непосредственная Путина или как? И что дальше, да? То есть география, от которой мы так или иначе не избавимся, что нам делать? Мы восстанавливаем свой суверенитет, свою территориальную целостность и как бы строим стену с Россией, на границах с Россией? Или же как-то же надо будет существовать рядом вот такой сумасшедший сосед? Ви знову ж таки праві, тому що я вважаю, що все одно від смерті там верхівки російської еліти багато що може помінятися. Разом з тим, треба розуміти, що в головах у людей, які навколо Путіна, не набагато все, ну, скажімо так, не так багато змін, ніж того, чого хоче Путін зараз. Тому що вони спочатку накачували своє суспільство тими наративами, які самі придумали, потім самі ж це почали вірити. І в цю гонку озброєнь, і в ядерний шантаж, і в маніпуляції. Тобто говорити про те, що після Путіна прийде демократичний лідер в Росії, можуть тільки хіба що ті, вибачте, недобитки лібералів, які їздять по світу, вони давно емігрували і не відчувають взагалі того, що відбувається в Росії. Угу. Що стосується нашої стратегії, дійсно, хочеться побудувати дуже високу стіну. У нас, на жаль, немає іншого вибору, тому що цей сусід нікуди не дінеться. І ми, звичайно, сподіваємось, і я особливо сподіваюся на те, що страх у Заходу перед Путіним рано чи пізно минеться. От він до цього часу відчувається. Тобто вони все одно роблять дуже багато речей, оглядаючись на те, що сказав Путін, як сказав Путін, хто із його оточення там погрожує і так далі. Захід все одно боїться великої ескалації, він не хоче бути втягнутий у війну.
І відповідно він робить все для того, щоб сказати тихо-тихо, ша-ша-ша, ми зараз якось щось повирішуємо. І спочатку це була нормальна тактика, тому що насправді треба було всім прийти до якогось почуття, що дійсно є коаліція, нараховує більше 50 країн, які розуміють, що відбувається. Але з іншої сторони, ми дійсно дали можливість Путіну перегрупуватися і дали йому найголовніший ресурс – час. Дякую вам дуже. Тому моя остання теза тільки розвал Російської Федерації, тільки підняття оцього національних рухів всередині Росії, тільки це може забезпечити те, що Україна рано чи пізно не буде в цій сірій зоні між Заходом і Росією. Подъем национальных движений – это вообще тема, которой нужно уделить огромное количество времени и обсудить. Я надеюсь, у нас получится с вами обсудить в дальнейших наших эфирах, потому что для подъема национальных таких движений, я так понимаю, нужны лидеры, которых Россия практически сейчас уничтожила. Появятся ли они со временем? Это большой вопрос. Спасибо вам большое, пане Вікторе. Дякую дуже, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Віктор Шленчак був з нами на прямому зв'язку, голова правління Інституту світової політики. Сайгыл arkadaşlar, мен Сехрым татар тіліне кешмеге істейм, чүнки yayınımızға Milli Meclis azашысы, журналист Гайна ханым Юкселшімді қосыла. Гайна ханым, селам алейкум, мербаңыз. Алейкум селам, Гүлсім ханым. Хайырлы акшамлар. Демек, бұл күнлері біз yayınlarımızға бірчоқ мұсафирлеріні дәвәт етеміз ве хусусан халқара дестек ақында лаф етеміз. Соңғы вақытлары сіздің де мәлім olғаныңыз üzere bazı ülkeler tarafından бұл дестек мәселесі бойынша чешік түрлі шубелер сеслендіріле. Менің білгенім қадар сіз соңғы вақытлары ғайет чоқ бойлы бір мемлекетлерде болындыңыз. Эм Канадада олдыңыз, эм Америка Бірлескен Devletlерінде, zaten Türkiye'de yaşaysınız, Kiev'de de yaşaysınız, aynı zamanda şimdi men yanlışmasam mındasınız, hoş geldiniz. Sonki bu görüşmeleriniz vaktinde siz bu destekni bu memleketlerde hangi derecede nasıl hissettiniz? Kimlerle görüştünüz ve hangi bir meseleler göterildi siz taraftan? Çok sağ olunuz Gülsüm Hanım sualiniz için. Hakikaten Kiev'de yaşayım. Aslında Kiev'den hiçbir yerge ketmedik. Tek işler öyle oldu, öyle çevrildi ki yurt dışına başka memleketlere gitmek mecbur olduk ama devamlı mındamız dep aytmaga mümkün. Hakikaten son vakitlarda öyle çareler oldu. Başka çet memleketlerge çıkmaga imkan oldu ve bu çalışmalar da devam edecek. Çünkü oktyabr, noyabr aylarında böyle seyahatler planlaştırıla. Şimdi benim alanıma alacak olsanız bu eğitim ve kökenli halkların hakları alanıdır ve bu alanda korgenim gibi, izledim gibi, yani insanların laf ettim gibi, yani asla ve asla destek, yardım, böyle sıcak bakış pıtmey. Yani ben daha çok siyasi tarafından değil ama herkes, hepsi siyaset tabii ki mümkün fakat tahsil, ondan sonra halkara ilişkileri, münasebetleri, ondan sonra Kırım Tatarlarga kökenli halklar bakışı ve yaklaşığı o meselelerge bakam ve benim görgenim gibi asla ve asla yaklaşım, böyle davranış, bakış değişmedi. İnsanlar hakikaten Ukrayna'da savaş haksız olganını görürler. Kırım Tatarların bu savaş içinde bilirler ve bir an önce Kırım'ın serbest olganını düşünmeye isterler. Şimdi kim onlar? Bunlar birinci növbette bizim dernekler. Dernekler bilirsiniz, Kırım Tatar diasporası Kelişe, Ose, İstesek de istemesek de ben de bu süreçne, bu prosesine pek fazla bilgilmeyim ama simetdeşlerimiz yurt dışına çıkarlar ve endi başka memleketlerde asla bilmediğimiz yani pek sıcak da böyle münasebetleri olmayan memleketlerde Kırım Tatar diasporası oluşan mesela onlardan birisi İrlanda, İrlandiya.
ya da Kanada gibi yerler. Anda bizim diasporamız oluşa ve anda bazı memleketlerde çoktan çok eskiden çalışan dernekler var. Onlar tabii ki bakışını değiştirmediler. Ve tahsil meselesi. Tahsilde şimdi bir yerde okudum da pek beğendim. Bazı yerlerde Kırım Tatarların vakti, gücü yetmiyor. Onlara dünyada yaşayan Ukraynalılar yardım ederler. Hakikaten öyle oldu. Mesela Kanada'ya seyahatim, Amerika'ya seyahatim o bakımdan gerçekleşti. Andaki üniversitelerinin münasebetleri kurmaya çaremiz oldu ve şimdiki bu çalışmalar devam edecek. Bilesiniz mi, pek sıcak bakarlar. Bazı meseleleri asla anlatmamak gerekmiyor insanlara. Onlar bilirler, onlar zaten bizim tarafın, bizim yanındalar dep aytmağa mümkün. Mına diasporalar dep aytıp geçtiniz ya, katinde menim de malum olğaным gibi, demek İrlandiya ve birçok diğer Avrupa memleketleri ve hususan Kanadaga birçok tanış bilişler, akrabalar ve ilahrik etmek mecburiyetinde kaldılar. Onların ekseriyeti gençlerden ibaret. Men asıl da bu kişilerimizge, bu vatandaşlarımızga hatta diaspora demege bile istemeyim. Çünkü sonuçta diaspora bu ülkelerde yaşamağa devam etken ve yaşamağa devam edecek insanlardır. Ama mınısız koruşkeniniz yanı koçup gelgen, mecburen koçup gelgen Kırım Tatarlar asıl da anda diaspora olarak kalıp mağa isteyler mi? Ya da Kırım'a kayıtmağa planlaştıralar mı? Çünkü bu çok mühim ve çok ağır bir mesele. Herkesin durumu farklıdır tabii ki. Herkesin durumu aslında tek insanın değil, tek bir toplumun değil, her bir insanın, her bir korantanın durumu farklıdır. Bazıları gitmemek üzere keteler anda ve endi uzun geleceğini, uzun yaşayışını, böyle hayatını anda koreler ve o memleketten bağlaylar. Bazıları tabii ki geçici olarak oturarlar. Özellikle ben Türkiye'de böyle insanlarını koruyayım. Türkiye'den getirişarlar çünkü Türkiye Kırım'a yakın. Yani en yakın zamanda en böyle yaxşı bir şarayetlarda Kırım'a kaytmağa tuşneler. Fakat şunu aytmağa gerek Gülsüm Hanım, benim korgenim gibi yani bu çet memleketlerge daha çok bizim gençler keteler. Neden? Çünkü çet memleketke gitmek kolay değil. Yeni şarayetlerge böyle tuşesın, yeni ortamdasın, anda çalışmak, anda özünü ispatlamak, anda ösmek, büyümek, yaşayışını kurmak mecbursun. Bazı insanlar için orta yaşta olan insanlar ve üst yaşta olan insanlar, kartlarga bu tabii ki pek kıyın ama gençler buna daha gelişkin. Ondan dolayı anda ketken diaspora, yeni memleketlerge ketken diaspora bu bizim gençler ve bizge aslında bu süreçlerini, bu yaşayışını öğrenmek lazım. Ben Kanada'ya barganda çok meraklı şeylerini izledim. Şimdi McEwen Üniversitesi, Alberta eyaleti, provinsiya Alberta. Anda mesela yapılgan projelerden birisi. Bilirsiniz mi? Kanada hükümeti bu projekti destekledi ve bu projekti yeni Ukrayna diasporanın ilgili bir projektir. Ne yapacaklar? 4 sene boyunca büyük bir bütçetle 4 üniversitet Kanada'ya ve diğer memleketlerge gelgen Ukraynalıların hayata direnişini araştıracaklar. Nasıl direnirler, nasıl böyle dayanırlar, stressostойкость. Bunu araştıracaklar ve Ukraynalılar için bu çok mühim olan bir şeydir. 4,5 milyonluk bir projekttir. Yani bunu görgende düşünüyorum ki neden bu tür çalışmalar, bu tür işler Kırım Tatarlarla alakalı yapılma. Çünkü anda sorulgan suallerden bir tanesi ilk soru kaç tane Kırım Tatar Kırım'ı terk etti? 2014'ten sonra 2022'den sonra kaç tane Kırım Tatar çıktı bilesiniz mi? Kaysi ülkelerde yaşarlar, durumu nasıl, ne yaparlar? Aslında bizim bilgilerimiz doğru dürüst yok. Biz tahmini rakamlarla hareket edemiz ve bu tür şeyleri araştırmamız. Ama araştırmacılar için ve tarihçiler, sosyologlar için çok meraklı olan bir süreçtir. Ondan dolayı mutlaka birlikte hareket edip bu tür şeyleri yapmak lazım. Neden? Çünkü bizim gelecekte bizim Kırım'a kayıtkan son bu tür bilgiler
bizim için çok mühim olacak, kullanılacak. Onun için bilmek gerek ve öğrenmek gerek dep düşünüyorum. Tahsil meselesi boyunca işte konuşuvlar ötkerdiniz ve tahsil meselesine de ayrı dikkat ayırganınızı kaydedip geçtiniz. Bu sizin tarafınızdan yapılacak bir leyha akta mı söz keti? Çünkü tahsil bu hakikaten çok önemli, çok mühim ve benim aslında böyle bir hayalim bilesiniz var. Ben bunu bütün yayınlarımda her yerde aytıp geçeyim. 1900. yılları demek Kırım'da Karasu Bazar'da Abdurreşit Mediyev'nin böyle bir hayriye fondu var idi. Abdurreşit Mediyev çeşit türlü ülkelerge Bekir Çobanzade, Hamdi Geraybay ve birçok gençlerimizni, sonra milli marifçiler olgan gençlerimizni demek başka ülkelerge tahsil alması için yollaydı. Para beriydi hatta onlarga, yani böyle bir tahsil yardımı gösteriydi. Ve benim aslında hayalim bugün de bizge böyle Kırım Tatarlarga bir tahsil fondu kurmaga ve Kırım Tatarlarını demek kabiliyetli, istidatlı Kırım Tatarlarını dünyanın meşhur üniversitelerine, meşhur institutlarına yollamak ve tahsil almaları için onlara böyle bir imkan vermek. Bu hayalimni aslında maksat dep aytlandırmaga mümkün. Men her daim her yerde seslendirem, çünkü bunun yapılması çok mühim ve o sebepten siz tahsil leyhası dep aytıp geçtiniz de men biraz böyle heyecanlandım. Belki bununla bağlı böyle bir sizin de konuşuvlarınız, faaliyetleriniz mevcut. Bilesizmi Gülsüm Hanım, çok güzel bir hayal, neden olmasın. Aytalar da yıldızlara bak, dağların tepesine çok kolay çıkarsın. Onun için hayaller asla bitmesin. Hayalleri kurmak, hayallerini yaşamak, büyük böyle amaçları, gayeleri kurmak çok güzel bir şeydir. Yani hakikaten neden olmasın, neden böyle bir vakıf kurulmasın ve Kırım Tatarlarga yardım yapılmasın, neden? Yani bu çok güzel bir fikir. Tek bunun böyle bir tehlikesi var, onu da aytmaga gerek. Anda ketken gençler bazıları kaytmayabilirler. Çünkü bilirsiniz yıllarca bu tür işleri şimdi de Türkiye yapa. Türkiye'nin en yaxşı üniversitelerge Kırım Tatarlarını tahsil için ala. Eskiden daha kolaydı, şimdi de sistematik yoluna soktular. Bunu Türkiye Bursları gibi programının bunu yaparlar. Yani istatistik pek böyle acınıklı, ya %60 kayıtmayı dep aytmaga mümkün, ama kesinlikle ve kesinlikle dünyaya kapalmak, dünyaya çıkmamak, dünyanın tecrübesini öğrenmemek doğru değildir. Şimdi benim anda barmaga amacım öyle değildi. Birinci növbette Ukrayna diasporası beni davet etti ve anda Ukrayna diasporasının yaşayışını, Ukrayna diasporasını Kanada'da bu süreçlerini, problemlerini böyle olgan durumunu öğrenmek üzere biz bardık. Çok güzel şeyler var. Bazı şeyleri not olarak aldım ve hakikaten mesela Kırım'a kaytsak, hatta ve hatta şimdi bile Türkiye'de bazı uygulamalar, bazı çalışmalar yapılabilir. Mesela kısa anlatayım. Bir tane Piragova gibi Ukrayna köyü ziyaret ettik. Anda ilk Ukraynalılar yaşaydı. Olganı gibi hepsini korumaga çalıştılar. Böyle bir büyük bir alan, birinci evler, ondan sonra ikinci, üçüncü dönemlerde kurulgan evler var ve sen o ortama, yani bu 19. asırın sonu, ortama düşesin, o ortamga kiresin ve anda böyle tiyatro gösterileri vardır. Andaki insanlar seni sanki o vakittan, o şarayitlardan karşılayırlar ve o durumunu anlatarlar. Çok güzel bir ortam. Neden mesela aklımıza geldi, neden Türkiye'de Kırım Tatar diasporası, mesela Eskişehir'de, Bursa'da yaşayan bizim Kırım Tatarlar bunu yapmaylar. Aynı bunun gibi bir köy, anda yaşayan Kırım Tatarlar neden uzun hayatlarını, ilk zorluklarını neden böyle bir şekilde anlatmazlar? Bu çok güzel bir proje. İkinci mühim mesele, benim anda gitmege amacım. Bilirsiniz Kanada'da kökenli halklar var. Aslında kökenli halkların sayısı çok yüksek. Yaklaşık 650 kökenli yerli halklar var. Ve onların durumu, onların vaziyeti baya böyle değişik dep aytmaga mümkün. Çünkü bazı gerçekten çok ciddi problemler var. Fakat Kanada bir ülke olarak, bir devlet olarak bunlara karşı
güzel bir politikаны sürdüre. Politikası dengeli. Men neticeleri şimdi almayayım. Politikasını alamam ve bu politikanın nasıl olganını ve politikada güzel taraflarını alıp ondan sonra Kırım'da kullanmak. Yani tecrübesini kullanmak değilsiniz. Tabii. Tabii yani bunu araştırmak üzere gittim anda ve hakikaten çok güzel, çok böyle benim dikkatimi çeken noktalar var. Mesela örneklerden birisi vereyim. Land Acknowledgement yani toprak anlaşması diye bir şey vardır. Bu demek ki yerli halkların ve anda gelgen o zamanlarda 18. asırda gelgen Avrupalıların arasında olan bir anlaşmadır. Bu ne demektir? Gelgen insanlar Avrupalı olsun, Çinli olsun, Hindistanlı olsun o anlay başkasının evine geldim, başkasının toprağında bulunam ve bunda hareket edip herhangi bir iş yapıp ben başkasının evindeyim. Ve biliyorsunuz mu Kanada'da herhangi bir tedbir, toplantı, miting, üniversitedeki ziyaret, görüşme bu Land Acknowledgement'ten başlay. Andaki insanlar kabul ederler bunu. Ben Kanada'nın kökenli halkının toprağında bulunam ve bunun farkındayım ve bunu olganı gibi kabul ettim. Şimdi bu durumu Kırım'a projeksiya ettiniz. Kırım'da böyle bir şey yapıldı mı bize karşı? Yani ben Kırım Tatar'ın evindeyim. Ben Kırım Tatarların toprağına kırdım. Onların topraklarını kullanam. Onların evinde bulunam. Böyle bir şey biz hiç duyduk mu bu zamana kadar? Afsus ki gelgen Rusya İmparatorluğu bizni yok eteydi. Onun üstüne de bir sürü hakaret, bir sürü böyle ağır sözler hiç bunu duymadık. Yani bence dünyada olan yaxşı tecrübelerini bilip ondan sonra Kırım'da kullanmak lazım. Ve en azından Kırım'a gelgen devletten bunu talep etmek lazım bu tür şeylerini. Bu hakikaten de sizin sayıp geçkeniz, aytıp geçkeniz sualler ve meseleler çok mühim. %100 bularla men razım. Mına diasporalar meselesini devam ederken de şunu da soramayıp geç bolamayacağım. Çünkü çeşit türlü memleketlerde demek diasporalarımız var olganı hakkında aytıp geçtik ve tenkit edilecek şeyler de olganını da sizden aynı zamanda aytıp geçtik. Siz misal olarak nasıl diasporalarını görmek isterdiniz? Hangi hareketlerini yapılması gerek olganını düşünüyorsunuz ya yapılmagan yapılması gerek olgan nasıl sizin bu güzel görünüşünüzde sizin hayalinizde hakiki yapılması gerek olgan hareketler ve muazzam bir diaspora olmalı? Elbette diasporanın daha aktif olganı isteyeyim. Daha aktif bir şekilde faaliyet göstergen, daha çok böyle bir sıcak, bilirsiniz mi, sıcak hareketlerinin, sıcak böyle adımlarının görmek isterdim. Eskiden bizge bu noktada, bu meselelerde Kırım yardım eteydi. Çünkü herkes makeleydi ve bir şekilde Kırım'da herkes özü faydalı işlerini yapabiliydi. Mecliske gelmesi, muftiyatga gelmesi, bilmem devlet teşkilatlarına gelmesi, andaki insanlarını, semiddeşlerini, akrabalarını tapaydı ve faydalı işlerini yapmaya tırışaydı. Bu hem tahsilde, hem kültürde, hem bazı hayati meselelerde korunaydı. Şimdi Kırım yok. Maalesef Kırım'a böyle serbest kırıp bulamazsın ki Kırım'a girsen mutlaka işgal hükümetinin ve andaki işgal hükümetinin altında olan Kırım Tatar teşkilatlarının, bünyelerinin çalışmak mecbursun. O kadar kolay değil. Ama bu şaraitlerde, bu savaşta, bu zor durumda diasporanda aktif olmasını, daha aktif olmasını isteyeyim. Bizge de bazı neticelerini çıkartmak gerek. Diasporanın nasıl çalışmak lazım. Yani bazı adımları daha bilirsiniz mi, samimi bir şekilde belki yapmaya lazım deyip aytmağa mümkün. Ama umumi olarak diasporanda aktif olması. Ben Ukraynalılarını örnek olarak alam. Ukraynalıların diasporası bütün dünyada vardır. Bütün kıtalarda
ülkelerde demem kıtalarda hem Kanada'da, Amerika'da, hem Güney Amerika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da yani onların da arasında bir sürü problemalar var ve hayati böyle insani yaklaşım vardır. Çünkü hepimiz insanız ve hepimiz farklıyız. Fakat umumi olarak yani bir toplum olarak, bir community olarak hareketleri çok doğru deyip aytmağa mümkün çünkü hakikaten yardım etmeye tırışıyorlar. Yani böyle bir şekilde bizim diasporada yapsa iyi olur deyip düşünüyorum. Ama bu yaklaşım diaspora hiçbir şey yapmıyor, sıfırlar yani bu da doğru değil. Bu meselelerde bilirsiniz mi Gülsüm Hanım mühim olan bir denge bulup doğru politika sürdürmek ve diasporanın çalışmak. Ama diasporanın daha aktif olmasını isterdim. Aslında biliyorsunuz mu biz boften yerge o kadar zamandır, o kadar vakittır birlik olmak gerekmiz deyip aytmaymiz. Herkes hakikatinde birlik olması gerek deyip aytı ama bu sözün arkasında hakikatinde ne gizli olganını çok fazla kişi düşünmeydi. Ama ben şimdi sizinle laf eteyim de biliyorsunuz mu anladım. Şimdi anlayımız ne için bu birlik olmak gerekmiz deyip aytkanımızda. Çünkü Koranta içi değiller de Korantadan işte kavga dışarı çıkartılmaz olmaz. Biz oz aramızda bu meselelerini laf etemiz. Şimdi Kırım Tatar tilinde bazı Ukraynalılar misal olarak bana kelidey siz öyle birliksiniz, birbirinizni tanıysınız ve ilahire aslında öyle değil. Aslında biz ne kadar birlik olarak görülsek de bazı yerlerde ayrı ayrı farklı çalışamız. Diasporalar öz ara farklı işler alıp bara. İstanbul, Ankara, başka bölgeler, Kırım Tatar Milli Meclisi temsili organı, bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin temsilcileri, çeşitli ülkelerde olgan diasporalar, mında bulungan diğer birçok Kırım Tatar teşkilatları olsun ve ilahri yaxşı keçinlere Kırım Cebesi dep adlandırılan bir platformada birleştirdiler kuvvetlerini, faaliyetlerini ve benim fikrimce bu da faalleşmesi gerek. Ukraynalıların bizni bir olarak görgeninin hakiki birliğini yapmamız gerek dep düşündüm şimdi. No, bilirsiniz mi Gülsüm Hanım ama bu iyi bir beceri. Madem eğer bizni dışarıdan bir birlik, bir bütünlük olarak görürler, o aferin bizge. Demek ki biz bunu biz terbiyelimiz, kavganı çıkarmayımız, o sebepten olarak görmeyelim. Yani ama aramızda ne kadar problemli olganı, ne kadar böyle münakaşalı olganı özümüz bilemizdi. Fakat şunu unutmayık, yani biz istesek istemesek biz Türk'üz. Yani Türk milleti büyük bir Türk topluma aitiz. Türklerin özelliği bu. Türkler bir araya gelse, 3 kişi gelse mutlaka 4 teşkilat olacak deyip aytarlar da hakikaten öyle. Çünkü bu mental şeyler, bu insanın içinde olan bir şeydir. Artık yapacak bir şey olmuyor. Ve dünyanın her bir yerinde öyle. Ben dünyanın öbür ucuna gittim. Anda Türkler aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Dolayısıyla fakat birleşmek hakikaten lazım. Nasıl birleşik, nasıl böyle bir daha güçlü bir şekilde hareket edeyik, bunu zaman gösterir herhalde. Gaye de mühim, yani bir gaye etrafında birleşmesi zarur. Mına 1,5 dakikamız var. Bu milli gayeni sizin fikrinizce biz endi ifade etip olduk mu? Yani bu cümleni tızdık mı? Sformulировали deyip aytkanı gibi. Milli gaye şu anda deokupasiya ve Kırım Tatar halkının haklarının teklenuvi. O hiçbir yerge gitmedi yeni şaraitlerde ve okupasiya bitken son Kırım Tatar halkının Kırım'da yaşayışı ve yine de Kırım Tatar halkının haklarının korçalığı. Çünkü bilirsiniz ve bu grupların içine dahil olamın. Bugün mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı temsilciliğinde bir konuşma yapıldı. Konuşmalardan birisi ve projelerden birisi ama Kırım işgalden kurtulgan son ne olacak? Bu tür çalışmalar şimdi sıkı yapılır. Ve bu gelecekte bu durumda Kırım Tatar halkının yeri, vaziyeti, pozisyası ne olacak? Kırım'ın statüsü ne olacak? Bu pek mühim şeyler. Yani biz hazırlıklı olmasak olmaz. Yani ondan dolayı
mutlaka düşünmemiz gerek. Şüphesiz büyük teşekkürler Gayna Hanım. Çok sağ olunuz yayınımızga koşulganınız, suallarımızga cevap bergense böyle meraklı bir sübet bizden alıp barganınız için teşekkürler. Sağ olunuz. Milli Meclis azası jurnalist Gayna Yüksel bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar. Men ise ne yazık ki bu yayını yekünlemek mecburiyetindeyim. Sizlerle beraber bir saat devamında sonki aktual meselelerini ve halkımızın geleceği, şimdiki vaziyeti, diasporalarımızın vaziyeti hakkında laf ettik. Siz de bizim YouTube kanalımızga abone olmağa unutmanız. Böylece birçok diğer insanlar bizim yapkan haberlerimizni, bizim yapkan videolarımızı görüp olacaktır. Zaman informasyon programmalarında seyretmege unutmanız. Sonki haberlerini jurnalistlerimiz her gün sizlerge hazırlay. İyiliklerde görüşkence.